स्थिर बंधुगण मई मासर आगामी 7 दिन मध्य एक नूतन पर्याय आरंभ होगाकू जाउछि। एही 7 दिनर अवधि मध्य आपण किछि बड़ शुभ खबर पाइबे। आपणकर पारिवारिक जीवन मध्य 5टी प्रमुख आश्चर्यजनक खबर मिलिबो। एही आगामी 7 दिन आपणक पई अत्यंत भाग्यशाली हेबो। यह अत्यंत शुभ संकलन द्वारा चिन्हित एवं आपण बहुत सकारात्मक संकेत पाइबाकू जाउछंती। आपण 5टी बड़ शुभ खबर पाइबे। केउ निर्दिष्ट क्षेत्र रे आपण सेही शुभ खबर गुड़िक पाइबे एवं एही सप्ताह मध्य आपण केउ शुभ संकेत आशा करि पारिबे। आमे एही वीडियो रे ए सब विषय रे आलोचना करिबो। आगामी 7 दिन मध्य आपणकर जीवन रे केउ क्षेत्र लाभ पाई सुजोग प्रदान करिबो एवं केउ क्षेत्र रे आपणको सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो ताहा उपरे आलोचना करिबो। आमे आपणकर जीवनर प्रत्येक दिगको आपणकर प्रेम जीवन, क्यारियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, चाकरी संभावना एवं आर्थिक स्थिति समेत एक संपूर्ण आलोचना करिबु। वीडियो शेष रे आमे एही शुभ समयर सर्वाधिक उपयोग करिबारे आपनकु सहाय्य करिबा पई प्रतिकार मध्य प्रदान करिबु। तेनु वीडियोटी को संपूर्ण भाबरे शेष पर्यंत देखंतु। तेबे वीडियोटी रे आगो बढ़िबा पूर्वरु आपण माने कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने आगामी 7 दिन आपणक पई किछि चमत्कार हेबा पई जाउछि। एही 7 दिन विशेष भावरे आपणक राशि अनुसायी जन्मित व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभ संकलन सृष्टि करुछि। आपण देखिबे जे एही सप्ताह मध्य आपणकर आर्थिक स्थिति विशेष करी धन अर्जनर संभावना एक गुरुत्वपूर्ण उन्नति आनिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हेबाकू जाउछि। आपणकर राशिफल एक शक्तिशाली लक्ष्मी जोग धन पाई एक शुभ ग्रह संकलनर उपस्थिति को सूचित करे। एही 7 दिनर अवधि मध्य आपण आपणकर आयर उत्स वृद्धि करिबा पई प्रचुर सुजोगर सम्मुखीन हेबाकू जाउछंती। आपण धन अर्जन करिबार उत्कृष्ट सुजोग पाइबे। एही धन आपणकर व्यावसायिक उद्यमरु प्रवाहित होई पारे। जदि आपण चाकरी करंती तेबे यह प्रोत्साहन आकार रे आसी पारे। यह व्यतीत जदि आपण पूर्वरु काहाको टंका ऋण देइछंती किंबा आर्थिक निवेश करिछंती तेबे आपण सेही उत्स गुड़िकरु फेरस्त पाइबे। आर्थिक लाभ प्रायतः सुनिश्चित। आगामी 7 दिन मध्य आपण निरंतर पांठीर प्रवाह देखिबे। आपणकर पड़ी रहितिबा कार्य गुड़िक शेष रे समाप्त हेबो। विशेष करी सेही प्रकल्प गुड़िक जहा समाधान करिबा पई आपणकर निरंतर प्रयास सत्वे बहुत समय धरी अटकी रहिछि। एबे केवल अल्प प्रयास सहित आपण एही प्रयास गुड़िकरे सफलता हासिल करिबे। सफलता आपणकर पाद चुंबन। आगामी 7 दिन समय आपणक पई परिस्थितिर एक अत्यंत शुभ समन्वय उपस्थापन करे। भाग्य एवं वृद्धि पाउथिबा भाग्यर एक प्रकृत समय। तथापि आपण एही समय को किपरि पुंजी करबाकू बाछंती ताहा संपूर्ण भाबरे आपणकर निजस्व क्षमता एवं कठिन परिश्रम उपरे निर्भर करे। एक नियम भावरे थरे आपण कोनोसी विषय रे मन स्थिर कले आपण ताहा हासिल न करिबा पर्यंत विश्राम नियंती नाही। यह ठीक एही अटल दृढ़ निर्णय, एही गभीर आत्मविश्वास जहाँ आपणको महान सफलता हासिल करिबाकू नै जिवो। आपण एही आगामी 7 दिन मध्य याको प्रत्यक्ष भावरे देखिबे। यह आपणको पई एक असाधारण भाग्यवान समय। बंधु माने एही पर्याय आपण किछि गुरुत्वपूर्ण एवं लाभदायक खबर पाइबार संभावना अछि। बंधु एवं परिचित मानक सहित आपणकर संपर्क को आहुरी मजबूत बनाइबा पई एही सुजोग को नियंतु। प्रकृत रे एही संजोग गुड़िक आपणक पई नूतन आर्थिक सफलता एवं सुजोग पई पथ प्रशस्त करि पारे। यह सहित एही समय मध्य पैतृक संपत्ति सह जड़ित प्रसंग गुड़िकर समाधान हेबार यथेष्ट संभावना अछि। आपणको आर्थिक निवेश कार्यकलाप उपरे मध्य ध्यान देबा उचित, कारण ग्रह परिवर्तन एवं ज्योतिष संयोजन अनुसार यह वर्तमान एक अत्यंत अनुकूल एवं लाभजनक समय। एही समयर संपूर्ण उपयोग करंतु।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଫଳତା କିମ୍ବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଘର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗଭୀର ଭାବନା ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ନମନୀୟତା ଆଣିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସେବା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶେଷରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରଖନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ସମୟ। ଏହି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମନିଶ୍ଚିତତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଏହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଶୁଭ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ହେବା ଯୋଜନା କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟସୂଚୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ପରିବେଶକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଖୁସି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ସୁଖଦ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ,
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଫେରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ, କାରଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ଏକ ବିପଦ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଶା କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୟାକରି ଏହି କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ୟମ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସହଭାଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛିଟା ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ବରଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ସତର୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉପାୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ପରେ ନିଆଯାଇଛି, କାରଣ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶିଳ୍ପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ସମାନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କେଟିଂକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ବେତନଭୋଗୀ ବୃତ୍ତିଗତ ମାନେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବୋନସ୍ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏକ ଭଲ କ୍ୟାରିୟରର ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।
जदि आपण व्यवसाय जगत रे उन्नति करबाकू जाउछंती तेबे प्रथम पदक्षेप हेउछि आपण केउ प्रकारर व्यवसाय करबाकू चाहुछंती ता स्पष्ट भाबरे परिभाषित करिबा। जदि आपण एई विषय सहित जड़ित कोनोसी कार्य करबाकू चाहंती तेबे आपणको एहा विषय सठिक ज्ञान रखिबा आवश्यक। एपरि कोनोसी तरबरिया निष्पत्ति नियंतु नाही जहा आपणको पई क्षतिकारक होई पारे। एहा व्यतीत जो माने विदेश जीवाकू चाहंती सेमानकर शिक्षा ग्रहण करिबा, नियुक्ति खोजिबा किंबा व्यवसाय आरंभ करिबा सेमाने सेमानकर प्रयास जारी रखिबा उचित। प्रकृत रे किछि व्यक्ति एही समय मध्यरे विदेश यात्रा करिवार सुजोग पाई पारंती। आपणकर स्वास्थ्य पई एहा आपणक पई शारीरिक सुस्थता दृष्टिकोणरू एक विशेष अनुकूल समय। आपण सम्मुखीन हेउतबा जे कोनोसी दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्यार समाधान हेबाकू जाउछि, तथापि आपण अल्प समय पई थंडा किंबा काश भली छोट रोगर सम्मुखीन होई पारंती। एई क्षेत्र रे अवहेला करंतु नाही, कारण सामान्य असावधानता मध्य क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे। सतर्क रुहंतु, कारण आघात पाइबा किंबा जानवाहन चलाइबा समय आघात पाइबार संभावना रहिछि। अत्यंत सतर्कतार सहित जानवाहन चलांतु। एई समय मध्यरे जानवाहन व्यवहार को यथा संभव कम करिबा पई चेष्टा करंतु। यह आपणक पई बुद्धिमानर कार्य हेबो। एबे आसंतु आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक पई केउ प्रतिकार पालन करिबा आवश्यक से विषय आलोचना करिबा। तो बंधु माने प्रथम प्रतिकार हेउची एही 7 दिन मध्यरे आपण जे कोनोसी दिन एही निर्दिष्ट प्रतिकार करि परिबे। आपण गोटी गाय को 7टी रुटी अर्पण करंतु, नैवेद्य प्रस्तुत करंतु। सकाळे छोट छोट अटा गुळा करंतु। प्रत्येक गुळा उपरे हळदीर एक तिलक लगांतु। प्रत्येक गुळा उपरे एक तुलसी पत्र रखंतु एवं सेई पत्र उपरे 7टी चाउल रखंतु। आपण सप्ताहर जे कोनोसी दिन ए प्रतिकार करि परिबे, केवल रविवार व्यतीत। तापरे गोटिए गोटिए करी ओम धनाय नमः मंत्र जप करी ए अटा गुळा को गाय को खाइबाकू दियंतु। ए प्रतिकार करिबा द्वारा सबुठारु बड़ लाभ हेबो आर्थिक लाभ। आपणकर जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता हासिल करिबे। पूर्वरु जे कार्य गुड़िक अटकी रहिथिला किंबा बाधा सृष्टि हेउथिला ताहा एबे बिना बाधारे समाप्त हेबो। आपणको निश्चित भाबरे ए प्रतिकार करिबा उचित, कारण एहा निश्चित भाबरे लाभ प्रदान करिबो। एबे परवर्ती प्रतिकार हेउछि आपण प्रकृत अभावी लोकमानकर सेवा करंतु। विशेष करी एक अनुष्ठान जहा शारीरिक भावरे अक्षम, जेपरिक पंगु, अक्षम, दृष्टिहीन किंबा बाक अक्षमंक पई जत्न निए। एपरि संगठन को दान करंतु, जेते छोट मात्रा रे हेउना काहेकि। जो माने निसहाय एवं असहाय सेमानंक पई समर्थनर स्तंभ हेबाको चेष्टा करंतु। आपण जहा परिचालना करि परिबे ताहा दान करंतु। परिमाण जहा हेउना काहेकि आपण पुरस्कार पाइबे। सेमानंको सहाय्य करिबा आपणकर जीवन रे सौभाग्यर सूर्योदय पई एक उत्प्रेरक भाबरे कार्य करिबो। यह दृढ़ भाबरे मने रखंतु। जदि एपरि एक प्रतिष्ठान को परिदर्शन करिबा संभव नुहे, तेबे आपण केवल आपणक निकट आख पाखरे देखि पारिबे। आपण निश्चित भाबरे एपरि व्यक्ति मानंको पाइबे जो माने प्रकृत रे सहाय्यर अत्यंत आवश्यकता रखिछंती। सेमानंको आपण सहाय्य करंतु। माँ लक्ष्मी आपणक उपरे कृपा वर्षा करिबे। ए कार्य द्वारा स्वयं देवी लक्ष्मी आपणको प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्रदान करिबे। ए प्रतिकार करंतु एवं आपण निसंदेहरे एहार लाभ अनुभव करिबे।